حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی داستان۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک مرتبہ شیطان لعین نے بڑی گستاخی اور جرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں عرض کیا، اے میرے مالک، میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام تیری عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تو نے انہیں بے حساب دولت، آرام اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر تو ان سے یہ تمام نعمتیں واپس لے لے تو وہ تیری بندگی پر ایک دن بھی قائم نہیں رہ پائیں گے۔ اے میرے رب، مجھے اجازت دے کہ میں ایوب علیہ السلام کی آزمائش کروں اور دیکھوں کہ تیرے یہ بندے تیرے کتنے سچے، وفادار اور صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات سن کر فرمایا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، تمہیں اجازت اور طاقت دی جاتی ہے، جیسے چاہو میرے نبی کی آزمائش کر لو۔ پہلی آزمائش، باغات کی تباہی۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت پا کر شیطان لعین غریب اور تھکا ہارا مسافر بن کر حضرت ایوب علیہ السلام کے در پر پہنچا۔ وہ شخص حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بڑی لاچاری کے ساتھ عرض کرنے لگا، حضور، میری حالت بہت خراب ہے، اگر اجازت دیں تو کچھ دنوں کے لیے آپ کے گھر میں پناہ لے لوں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اس اجنبی میں کچھ عجیب سی بات محسوس کی۔ اس کے جسم سے ایک بہت سخت اور ناگوار بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے بڑی نرمی اور شفقت سے فرمایا، بھائی، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، یہ کچھ پیسے لے لو اور اللہ تمہاری مشکل آسان کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم کہیں اور ٹھہرنے کا انتظام کر لو۔ اس کی درخواست ٹھکرائے جانے پر شیطان لعین اندر ہی اندر غصے سے بھر گیا اور مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کس طرح نقصان پہنچاؤں کہ وہ پریشان ہو جائیں۔ بہت دیر تک مکاری کے ساتھ سوچنے کے بعد اس نے من ہی من فیصلہ کیا، کیوں نہ ان کے پھلدار باغ کو آگ لگا دوں، اس سے انہیں ضرور تکلیف پہنچے گی۔ اور پھر ایک دن وہ چھپ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے باغوں کی طرف پہنچا اور وہاں آگ لگا دی۔ آگ اتنی تیز بھڑکی کہ سارے پیڑ پودے، پھل اور پوری فصل پل بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ باغ کے ملازمین دوڑتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور گھبراہٹ میں عرض کرنے لگے، حضور، آپ کے سارے باغ جل کر بالکل خاک ہو گئے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں بچا، سب تباہ ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے گہری خاموشی اور صبر کے ساتھ فرمایا، الحمدللہ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا تھا اسی نے واپس لے لیا، اس میں میرے گھبرانے یا فکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسری آزمائش، جانوروں کی تباہی۔ شیطان نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل جل اٹھا۔ اتنی بڑی تباہی کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ یہی بات اسے سب سے زیادہ کھٹک رہی تھی۔ اگلے ہی دن شیطان لعین نبی علیہ السلام کے استبل کی طرف گیا اور وہاں بھی آگ لگا دی۔ آگ طوفان کی طرح پھیلنے لگی اور چند ہی لمحوں میں سارے جانور جل کر ختم ہو گئے۔ کچھ چرواہے بھی اس آگ کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ جب باقی لوگ بھاگتے ہوئے یہ دردناک خبر لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے سکون اور صبر کے ساتھ نماز کی نیت کی اور فرمایا، اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے واپس لے لیا، اس میں میرے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ سب سے بڑی آزمائش، اولاد کی وفات۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو ہر روز تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جایا کرتے تھے۔ ایک دن بچے جب مدرسے پہنچے، ان کے استاد کچھ دیر کے لیے باہر چلے گئے۔ شیطان لعین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور چالاکی سے مدرسے کی چھت گرا دی۔ چھت گرتے ہی پورا ملبہ نیچے آ گیا اور سارے 12 بچے اسی ملبے تلے دب کر انتقال کر گئے۔ ان کے استاد ڈر سے کانپتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں عرض کیا، حضور، میں بس کچھ لمحے کے لیے باہر گیا تھا اور اسی دوران مدرسے کی چھت اچانک گر گئی اور آپ کے تمام بچے اللہ کے حکم سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دردناک خبر سن کر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر سب سے پہلے یہی الفاظ آئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے بہت سکون اور صبر سے فرمایا، اللہ نے انہیں مجھ پر نعمت بنا کر عطا کیا تھا اور اسی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ میں اپنے رب کی ہر بات، ہر فیصلے اور ہر حکم پر راضی ہوں۔ جسمانی آزمائش، شدید بیماری۔ شیطان نے ایک نیک اور سادگی بھرے بندے کی شکل بنا کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور جیسے ہی اسے موقع ملا، چالاکی سے نبی کے دونوں کانوں میں زہریلی پھونک مار دی اور پھر چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ اگلے ہی دن حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر پھپھولوں جیسے دردناک پھوڑے ابھرنے لگے۔ درد اتنا شدید تھا کہ ان کا پورا بدن تکلیف سے بھر گیا۔ دھیرے دھیرے یہ چھوٹے پھوڑے بڑے اور گہرے زخموں کی شکل اختیار کرنے لگے۔
कई महीनों तक इसी हालत में रहने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ऐसे दर्दनाक फोड़े उभर आए जिनमें से कीड़े निकलने लगे। कुछ ही दिनों में उन कीड़ों की तादाद बढ़ती चली गई और वो कीड़े नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म से गोश्त और खून चूसने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र में ज़रा सी भी कमी न आई। हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी। नबी अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनमें से 3 ने झगड़कर इन हालात में नबी अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। सिर्फ हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम ही एक ऐसी वफ़ादार और सब्र वाली बीवी थीं जो हर हाल में, हर मुश्किल में अपने शौहर और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ डटकर खड़ी रहीं। दूसरी तरफ हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम के पास जमा किया हुआ सारा सामान, दवा दवाई और थोड़े बहुत पैसे सब धीरे धीरे ख़त्म हो गए। घर में खाने पीने की हालत भी बहुत सख्त हो गई। आखिरकार हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम से ये सारी मुश्किलें देखी नहीं गईं। उनका दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचीं और अर्ज़ करने लगीं, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। अगर आप इजाज़त फरमाएं तो मैं गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोज़ी कमा लूं ताकि हमारे खाने पीने का कुछ इंतज़ाम हो सके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन ज़ुबान से कोई शिकवा न निकला। फिर उन्होंने बड़ी नरमी और मोहब्बत से फरमाया, रहीमा, मेरा दिल कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचाऊँ, लेकिन मेरी हालत तुम देख रही हो, मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। अगर तुम हलाल रोज़ी के लिए काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। बालों की कुर्बानी। एक दिन हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम काम की तलाश में पूरे गांव का चक्कर लगा आईं, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। आखिरकार वो एक औरत के घर पहुंचीं और बड़े अदब व नरमी के साथ कहने लगीं, ए बहन, क्या तुम मुझे आज के लिए थोड़ा सा उधार दे सकती हो? मेरे शौहर बहुत बीमार हैं। उस औरत ने कहा, काम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तुम्हारे सर के बाल बहुत खूबसूरत हैं, अगर तुम अपने बाल मुझे दे दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। चारों तरफ से मजबूर, दिल पर पत्थर रखकर हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने आधे बाल काटकर उस औरत को दे दिए। बदले में जो थोड़े से पैसे मिले उन्हीं से दवा और खाना खरीदा और फिर सब्र के साथ अपने शौहर के पास लौट गईं। शैतान का फितना और फरिश्ते की वजाहत। शैतान ने दरवेश की शक्ल बनाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, हुजूर, आपकी बीवी अलग अलग जगहों पर गलत तरीके से पैसे कमाती फिरती है। आज तो वो चोरी करते हुए पकड़ी गई और लोगों ने सज़ा के तौर पर उसके आधे बाल तक काट दिए। बदकिस्मती से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शैतान की इन बातों को सच मान लिया। उनका दिल अंदर तक टूट गया। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन की तरफ भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और नरमी से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आपकी बीवी रहीमा एक बहुत नेक, पाक दिल और सच्ची औरत हैं। शैतान ने दरवेश का रोब बनाकर आपके दिल में शुबह डाल दिया। आपकी बीवी ने कोई गलत काम नहीं किया। ये सुनते ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। 18 साल तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दर्द, बीमारी और अनगिनत मुश्किलों को सब्र के साथ सहा। कीड़ों की तादाद बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो उनकी आंखों और ज़बान तक पहुँच गए। तब नबी अलैहिस्सलाम आंखों में आंसू लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, अपनी आंखों से मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, सूरज देखकर नमाज का वक्त पहचानता हूँ और अपनी ज़बान से तेरा जिक्र करता हूँ। अगर ये दोनों चीज़ें भी मुझसे छिन गईं तो मेरी इबादत मुश्किल हो जाएगी। उनकी ये दर्द भरी दुआ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंची तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली। एक रोज़ सुबह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और नरमी से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अपने पाँव से ज़मीन पर चोट मारिए, वहाँ से एक चश्मा फूट निकलेगा, उसका पानी पीजिए और उसी पानी से गुस्ल कीजिए। इंशाअल्लाह आप पूरी तरह से शिफा पा जाएंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने पाँव से ज़मीन पर चोट मारी। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन फट गई और साफ पानी का चश्मा बहने लगा। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया और जैसे ही पानी उनके जिस्म पर लगा, उनके सारे ज़ख्म भरने लगे, कीड़े गायब हो गए और नई मुलायम जिल्द उभर आई। उनका पूरा बदन यूं तंदुरुस्त हो गया जैसे वो कभी बीमार ही न थे। उनका चेहरा चांद की तरह रोशन हो गया और वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और नूरानी लगने लगे।
जब हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम घर पहुंची तो देखा कि बिस्तर खाली है और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये मंजर देखते ही वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ गईं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगीं। आखिरकार जब उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो नूरानी चेहरा देखा तो वो खुद को संभाल ना सकीं। रोते हुए उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को गले लगा लिया। हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम ने भी उस नहर में गुस्ल किया और अल्लाह के फजल से उनका चेहरा भी चांद की तरह चमकने लगा। उनकी जवानी, सेहत और खूबसूरती वापस लौट आई। जब घर पहुंचे तो हैरानी की बात ये थी कि उनका घर पहले की तरह सलामत खड़ा था। अंदर दाखिल हुए तो देखा बच्चे खेल रहे हैं जैसे वो कभी दुनिया से गए ही ना थे। खेतों से कुछ खादिम दौड़ते हुए आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, आपके जानवर और बाग जो पूरी तरह तबाह हो गए थे आज फिर पहले जैसे हो गए हैं।